ओम शांति 29/1/2025 महावाक्य। मिठा बाबा कहले, मिठे बच्चे, तुमको योग बल द्वारा ही विकर्म विनाश करी पवित्र होई पवित्र दुनिया गढ़िबाकू हेबो। एहा ही तुमर सेवा। प्रश्न, देवी देवता धर्मर केउं विशेषतार गायन करा जाइछि? उत्तर बाबा कहले, देवी देवता धर्म ही बहुत सुखदायी अटे। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण ही रहिबो नाही। तुमे माने 4 भागरु 3 भाग अर्थात 4 जुग मध्यरु 3 जुग पर्यंत सुख भोग करुच। जदि अधा सुख अधा दुख होई थांता तेबे किछि मजा न थांता। ओम शांति। भगवान उवाच, निजे भगवान ही आसी बुझाउछंती जे कौनसी मनुष्य को भगवान कुहा जाई पारिबो नाही। देवता मानकु मध्य भगवान कुहाजिबो नाही। भगवान तो निराकार अटंती। तांकर कौनसी साकारी अथवा आकारी रूप नाही। सूक्ष्म लोक निवासींकर मध्य सूक्ष्म आकार रहिछि। सेतिपाई ताकु सूक्ष्म लोक कुहा जाउछि। एठारे साकार मनुष्य शरीर अछि, तेणु याकु स्थूल लोक कुहा जाउछि। सूक्ष्म लोकरे स्थूल 5 तत्वर शरीर न थाए। एही 5 तत्वर मनुष्य शरीर तैयारी होइछि, तेणु एहाकु माटीर पितुळा कुहा जाउछि। सूक्ष्म लोक निवासींकु माटीर पितुळा कुहा जिवो नाही। देवता धर्मावलंबी माने मध्य मनुष्य अटंती, किंतु ताकु दैवी गुणधारी मनुष्य कुहाजिवो। एही दैवी गुण से माने शिव बाबांको ठारू प्राप्त करिसंती। दैवी गुण ओ आसुरी गुणधारी मनुष्य मानक भितरे केते फरक रहिछि। मनुष्य माने ही शिवालय अथवा वैशालय रे रहिबा योग्य हेउछंती। सत्ययुग को शिवालय कुहा जाउछि। एही ठारे ही सत्ययुग हेउछि। कौनसी ब्रह्मलोक अथवा सूक्ष्म लोकरे सत्ययुग हेउ नाही। तुमे माने जानिच ता शिव बाबांको द्वारा स्थापना करा जाइथिबा शिवालय अटे। केबे स्थापना करिथिले? संगम युगरे, जाहाकू पुरुषोत्तम युग कुहा जाउछि। वर्तमान यह पतित तमो प्रधान दुनिया अटे, जाहाकू सत्तु प्रधान नुआ दुनिया कुहा जिवो नाही। नुआ दुनिया को सत्तु प्रधान कुहा जाए, ताहा जेतेबेले पुरुणा होई जाउछि ताकू तमो प्रधान कुहा जाउछि। पुणी सत्तु प्रधान किभଳି हेउछि? जोग बल द्वारा। जोग बल द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेउछि। आउ तुमे माने पवित्र होई जाउछ। पवित्र मानक पाई निश्चित पवित्र दुनिया आवश्यक। नुआ दुनिया को पवित्र, पुरुणा दुनिया को अपवित्र कुहा जाउछि। पवित्र दुनिया बाबा स्थापना करुछंती। पतित दुनिया को रावण स्थापन करुछि। एही कथा को कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। जदि एही 5 विकार न थांता मनुष्य दुखी हुई काहेकि बाबा को मने पकाई थांते। बाबा कहुछंती, मु दुख हरता सुख करता अटे। 10टी मुंड थिबा रावणर 5 विकारर पितोड़ा करि देइछंती। सेमाने रावण को शत्रु बोली भावी जलाउछंती। एपरि मध्य नुहे जे द्वापर आरंभरु जलाइबा आरंभ करुछंती ना। जेतेबेले तमो प्रधान हेउछंती सेतेबेले कौनसी मतमतांतर करिबा पई चाहुथिबा व्यक्ति एई नुआ कथा बाहर करुछंती। केही जदि बहुत दुख दियंती तेबे तांकर पितुळा करी जलाई थांती। तेणु एठारे मध्य मनुष्य मानकु जेतेबेले बहुत दुख मिलुछि सेतेबेले रावणर पितुळा करी जलाउछंती। तुमे माने 4 भागरु 3 भाग सुख पाउछ। जदि अधा दुख होई थांता तेबे मजा कौन रहिला? बाबा कहुछंती, तुमर ही देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी अटे।
ଅନାଦି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏକଥା କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପୁଣି କେବେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସୃଷ୍ଟି ବଦଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏପରି ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ଥାଏ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ହୁଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ତ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠଶାଳାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ପାଠଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଲ ଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ବାବା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟା, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେରା ବିନାଶ। ତେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ଏହା ବେହଦର ବଡ଼ ଘର ଅଟେ। କେତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା କେତେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏପରିକି କେତେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଦିନରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଜର ସଭା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି। ମିଲ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଦିନ ରାତି। ତାହା ବେହଦର କଥା। ଏହି କଥା ତୁମ ବିନା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା। ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କରି କିପରି ଚାଲିବ? ଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କହୁଛ। କେତେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିକାରୀ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। କେହି ଘରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ନିର୍ବିକାରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ବିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯିବ। ଶରୀର ତ ତଥାପି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିକାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଥିଲା।
ତୁମେ ମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ସେଠାରେ 5 ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ ପତିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ପତିତ ଥାନ୍ତେ କେବେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ନା? ସେଠାରେ ତ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ? ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ତ ପାଣ୍ଡବ ଅଟ ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ଆତ୍ମା କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ଅଟେ ଆଉ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କିପରି 84ର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବାବା, ଘର ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆଦିକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କେତେ ଦେଶ ଅଛି, କେତେ ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲଢ଼ାଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ କେଉଁଠି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବାବା କହିଲେ ଏକଦମ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। କେହି ତ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲେମାନେ ସାରା ଦିନ ଏହି ଅନୁଭବ ରହୁଛେ, ଓହୋ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ନ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସ୍ନେହରେ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ତ କମାଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ କେତେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛ। ଶିବବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ ଗୀତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନମ୍ବର 1 ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ଭୁଲ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ନା କୃଷ୍ଣ। ତୁମକୁ ଏହି ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି ନା, ଅକାଳ ମୂରତ, ଅଜୁନି,
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ। ପାର୍ଟଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ଭାରତବାସୀକୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ କେତେ ବଳ ମିଳୁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଅଟେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କଡ଼ା କଥା କୁହ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କେତେ କନ୍ୟାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। କୌଣସି ସୁଖୀ ଘର ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାର ପୁଣି ମୋହ ରହିଥାଏ। ଆଗରୁ ଜଣେ ଶବରୀ ଝିଅ ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାଦୁର ଭୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଦୁଘର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଦୟାଶୀଳ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ। ଏପରି ନୁହେଁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନର ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଏହା ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କେବଳ ଘର ଦ୍ୱାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସାଲ୍ୱେଣ୍ଟ, ସମୃଦ୍ଧ, ନିର୍ବିକାରୀ, ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥାର ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସାରା ଦିନ ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସର୍ବଦା ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ର ଘୂରିଲେ ଉପର ଯୁଗ ତଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆସି ଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान माने आत्मिक माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, बाबांको भली स्नेहर सागर हेबाकू पड़िबो। केबे काहाकू भी दुख देबार नाही, कष्टदायी कथा मध्य कहिबार नाही, खराब अभ्यास गुड़िकू समाप्त करि देबाकू हेबो। 2 नंबर, बाबांको सहित मिठा मिठा कथबार्ता हुई एही अनुभूति रे रहिबाकू हेबो जे ओहो बाबा आपण मते कौन रु कौन करि देइछंती, आपण मते केते सुख देइछंती, बाबा आपण मते क्षीर सागर रु नहीं जाउछंती। सारा दिन एही भली बाबा बाबा मने रही थाउ। मिठा बाबार मिठा वरदान, सर्व संबध एवं सर्वगुणर अनुभूति रे संपन्न हेउथिबा संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबध एवं सर्वगुणर अनुभूति रे संपन्न हेउथिबा संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार, संगम जुगरे विशेष करी सर्व प्राप्ति गुड़िक निजको संपन्न करने को हेबो। सेथिपाई सर्व संपत्ति सर्व संबध सर्वगुण एवं कर्तव्य को सम्मुखरे रखी चेक कर जे एही सबु कथारे मु अनुभव हेलिनी तो। जदि कौनसी कथारे अनुभवरे कमी रही तेबे सेथिरु निजको संपन्न कर। जदि गोटे भी संबद बा गुणर कमी रही जीवो तेबे संपूर्ण स्थिति बा संपूर्ण मूर्त बुलाई पारिबो नाही। सेथिपाई बाबांकर गुण गुड़िकु बा निजर आदि स्वरूपर गुण गुड़िकु अनुभव कर, तेबे जाई संपूर्ण मूर्त होई पारिबो। स्लोगान, उत्तेजित हेबा मध्य मनर कांदणा अटे, एही कांदिवार फाइल को समाप्त कर। उत्तेजित हेबा मध्य मनर कांदणा अटे, एबे कांदिवार फाइल को समाप्त कर। अव्यक्त इशारा, निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा कर। मानसिक सेवा करिबा पाई हेले सर्व शक्ति गुड़ी को निजर जीवन रे अंग करि दियो। बाबा को समान एही बड़ी परफेक्ट अर्थात निखुण होई जाओ, जहा के भितरे कौनसी प्रकार डिफेक्ट बा खूण न रहो। तेबे जाई निजर श्रेष्ठ संकल्पर एकाग्रता द्वारा अर्थात मनर वृत्ति द्वारा स्वतः भावरे चतुर्दिगरे सकाश विच्छुरित हेबाकू लागिबो। अच्छा, ओम शांति।